কমান্ডারের দায়িত্বে রয়েছেন উমেন ইন্সপেক্টর অপর্ণা দেবনাথ এবং প্যারেড 2IC সাব ইন্সপেক্টর কিশোর বৈদ্য। সবাইকে অনুরোধ করবো উঠে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য। তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা দেশপ্রেমিক চেতনার এক উজ্জ্বল প্যারেড ইন্সপেকশন করতে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহোদয়কে। Pelajaran ini naruh ya kak, jauh tidak boleh jadi awal nanti sama ya belum, lalu ini komandan. Macam tu, apa nak jawab ni? Itu mulai kita tahu ke inspection punya bagian, kami itu pun tidak ni naruh ya kak, macam सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 5 डिस्ट्रिक्ट वुमेन पुलिस सिपाही चला, जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर वुमेन सब इंस्पेक्टर रिपिता भट्टाचार्य जी। Salai Mons dipeserta Haida Hai kami temu platoon number 6 Saint Xavier's Bunabaki. सलामी मंच के सामने से गुजर रही है प्लाटून नंबर 7 सेंट जेवियर्स गर्ल्स पथलिया गार्ड, जिसकी कमान संभाल रहे हैं। हर एक प्लाटून को स्वागत कीजिए हमारी सलामी मंच के सामने। मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस सिपाही चला, जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर नवीन जमतिया। Haida Hai sini একে একে প্লাটুন গুলো আমাদের সালামি মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। প্যারেড কমান্ডারের দায়িত্বে রয়েছেন উমেন ইন্সপেক্টর অপর্ণা দেবনাথ এবং প্যারেড 2IC সাব ইন্সপেক্টর কিশোর বৈদ্য। Pelajaran ini sih mah, tidak naik atau ke? Jauh tu ni ya se palbang sana tidak di peret Mars pas mana bagai kami itu pun tidak di peret Mars pas mana bagai tidak di peret commander orang itu lai orang inspector macam jom apa nak dia pernah tai peret second in command kamu SI macam Kishore Boyd itu dua bagi. Terus kepada Haida Hai Salai Mons service kan kamu itu macam kasih kesem naik ni tahu.
High Salemos Nipskantika, Platoon number 8, NSS Boys Bishragos Higher Secondary School, Platoon Commander Machang Kishan Deborah Tudra Hungary Dogo. सलामी मंच के सामने से गुजर रही है प्लाटून नंबर 9 एनएसएस गर्ल्स बिश्रामगंज हायर सेकेंडरी स्कूल की कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर मिस सुमिता देबबर्मा मचांग जुना रामखोलती कुलुमाई के हंगरी दोगो। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा तालियों के साथ एक प्लाटून को आप स्वागत कीजिए हमारी इस सलामी मंच के सामने। कदम से कदम मिलाते हुए हर एक प्लाटून हमारी सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। चलिए आपको परिचय करवा देते हैं प्लाटून नंबर 11 जो कि अभी सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है डॉन बॉस्को गर्ल्स बिश्रामगंज जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर मिस सागरिका देबबर्मा। High Platoon number 12. High Salamos Biskanti Tango Dogo Boys Scout for Velocity Views Higher Secondary School Language. Platoon Commander Machang Kishan Paleti Dulomake. सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 13 गर्ल्स गाइड ऑफिसटिला हायर सेकेंडरी स्कूल इसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर मिस वर्षा नीबू। Paithani Platoon number 14 Civil Defense Sipai Jala Platoon Commander Machang Nabojit Paleti Dulomake. High Salamos Biskanti Tango Dogo. Paithani Daba Koi দ্বিতীয় পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি প্লাটুন নাম্বার 2 পিএসআর 11 ব্যাটালিয়ন Platoon Commander Women Sub Inspector Mochamju Dipita Bhattacharya. Commander Machangti Shuli Dipna Matam Shogar Bhane. এবারে দ্বিতীয় পুরস্কার Nabojit Pal. এবারে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি প্লাটুন নাম্বার এবারে বিশেষ পুরস্কার গ্রহণ কালচারাল অ্যাফেয়ার্স श्री हरदन देवनाथ फोक आर्टिस्ट डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पर महसूस होता है अभी कांस्टेबल पीजी विप्लव सरकार के लिए एक जोरदार ताली होता है दोबारा से हमारा सिपाही दल जिले की हर एक सपोर्ट जाता है कांस्टेबल विप्लव सरकार को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाए हैं और आपको दोबारा से मैं बधाई दे जा रहा हूं कि 7 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी 3 पाक सेना और 10 आतंकवादी शहीद को मौत के घाट उतारा है। इस वीर जवान की इस कार्रवाई के लिए पूरा देश के साथ हमारा सिपाही दल जिले में भी बहुत ही गर्व और फख्र महसूस करते हैं। देवी सज्जनों दोबारा से एक ताली हो गए कांस्टेबल पीजी विप्लव सरकार के लिए। Bakal Tango Dogo, ini Parade Commander or Inspector Mochamjun Apurna Deta. Block Shri Haradom Das, Head Clerk, Executive Engineer, DWS Division, Shri রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আপনাদেরকে সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।
এই দিনটি আমাদের সকলের জন্য একটি গৌরবময় দিন। এটা আমাদের জন্য আনন্দের ও গর্বের বিষয় যে দেশবাসী জনগণ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আজাদি কে অমৃত উৎসব এবং হর ঘর তিরঙ্গা উদযাপন করছে। স্বাধীনতা দিবস এমন একটি দিন যা আমাদের কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা ও অবিরাম সংগ্রামী প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জন এবং দাসত্বের শৃঙ্খল ভঙ্গ সহজ ছিল না। এই স্বাধীনতা পেতে অনেকেই আত্মবলিদান দিয়েছেন। পরিধনতার করাল গাছ থেকে দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য তারা জীবনের সকল সুখ বিসর্জন দিতেও পিছপা হননি। আজ তাদের এই বলিদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছি এবং তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছি। আজ আমাদের একসঙ্গে অঙ্গীকার করা উচিত আমরা এমন কিছু করব না যাতে আমাদের মাতৃভূমি মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং দেশের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। দেশের সামগ্রিক বিকাশ তথা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নির্দেশনা ও পদাঙ্কন অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। রাজ্য সরকার জনজাতি জনগোষ্ঠীর অর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষভাবে সচেতন। ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এবং রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী মানিক সাহাজির দিক নির্দেশনায় রাজ্য সরকার জনজাতিদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে সার্বিক গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়ন করে চলছেন। নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়ার পাশাপাশি জনজাতি উন্নয়নের বিভিন্ন চালু প্রকল্পগুলোকে পর্যালোচনা করে সময় ও পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে আরও বাস্তবমুখী করে তোলা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ত্রিপুরার জনজাতিদের সর্বোপরি উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনজাতিদের শিক্ষা স্বাস্থ্য পুষ্টি স্যানিটেশন পানীয় জল জীবিকাকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশন নামে এক প্রকল্প গত 15 নভেম্বর 2030 সালে জনজাতি গৌরব দিবসের ঘোষণা করে বর্তমান এই প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম চালু হয়েছে। রাজ্যে এওয়াই এবং পিজি হোল্ডার হাউস হোল্ডার তালিকাভুক্ত সকল জনজাতি পরিবারকে জীবিকা নির্বাহের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনার মাধ্যমে এককালীন 25,000 টাকা করে আর্থিক সহায়তার প্রদানের লক্ষ্যে মাত্রা রাখা হয়। ইতিমধ্যে 9,326টি এওয়াই এবং পিজি হাউসহোল্ড তালিকাভুক্ত জনজাতি পরিবারগুলোকে উক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে দেওসরা কল্যাণ শহর মহকুমায় কিল্লা উদয়পুর মহকুমা এবং মঙ্গেলকামী তেলিয়ামুড় মহকুমা এই 3টি স্থানে সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দেওসরা ও কিল্লার মাঠ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কৈলাসহর মহকুমার অন্তর্গত দেওসরা নবনির্মিত সিন্থেটিক ফুটবল মাঠের উদ্বোধন করা হয় গত 8ই আগস্ট 2025 তারিখ।